چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں اسرائیل پر حملے سے آج فلسطینیوں نے جیل کو توڑا ہے۔ امت مسلمہ کو مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ مزید کہا کہ فوری طور پر OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے۔ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر اسلامی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج جو صورتحال اس وقت فلسطین میں ہے، فلسطینی شہداء اور زخمیوں کی درجات کی بلندی اور ان کی صحت کے لیے، اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو، جب آپ اور قوم اور فوج میں اتحاد نہ ہو، جب آپ میں وحدت نہ ہو، تو جو کچھ اسرائیل نے کیا فلسطینیوں کے ساتھ، آج اس ساری صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ وہی قومیں اپنی آزادی، اپنا وقار برقرار رکھ سکتی ہیں جو اپنی قوت پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی نصیب ہو، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ الاقصی القدس شریف ہو۔ فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ فلسطینی عوام کا ساتھ دیا ہے۔ بطور وزیر خارجہ ہر فورم پر فلسطین کی نمائندگی کی، چاہتے ہیں جلد الیکشن ہو جائیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکے۔ جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں۔ عوام اپنے مسائل کا حل کرانے کے لیے اپنے منتخب نمائندوں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست ڈوب رہی ہے۔ الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا۔ ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ پاکستان اس وقت داخلی اور بیرونی مشکلات سے دوچار ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ کمیشن قائم کیا جائے جو مسائل حل کرے۔ وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ من حیث القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ میرے روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے۔ نہ میں اس سے مستثنا ہوں، نہ آپ مستثنا ہے، نہ کوئی اور مستثنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پارٹی کا موقف واضح ہے، تمام مسائل کا حل الیکشن ہے، لیکن کچھ سیاستدان کہتے ہیں الیکشن کے لیے موسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ مزید کہا کہ بہت مشکل حالات میں الیکشن پتہ نہیں کب ہوں گے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ نہیں دی۔ پارلیمنٹ خالی ہے اور سینٹ جانے والی ہے۔ وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی سے ہم بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں، کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، کچھ خاموش ہیں، ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یقیناً مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، انسرٹنٹی ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، عادی ہے، اور پارلیمنٹ سینٹ جو ہے وہ جانے والی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری بلوچستان کو طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کو 10 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کو افسران کے تبادلوں سے متعلق ہدایت پر عمل درآمد کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کے لیے نگراں حکومتیں معاونت کی پابند ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نگراں حکومتیں الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر سرکاری افسران سے تبادلے نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری بلوچستان کو طلب کر لیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر۔ جی بالکل، دیکھیے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری بلوچستان کو طلب کر لیا ہے اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو افسران کے تبادلوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل درآمد پر بلایا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کو 10 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صاف شفاف
मुनसिफाना इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतें मुआवनत की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है, निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर सरकारी अफसरान के तबादले जो है वो अब नहीं कर सकती। इससे कबल जो है वो सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत लिखा गया था कि तमाम तर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके तबादले किए जाएं, लेकिन अभी तक अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया, जिसके ऊपर बलोचिस्तान अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टेक्सटाइल सेक्टर पर चाय मंदी के बादल ना छट सके। साल 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार। 9 माह के दौरान मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 18% तक गिर गई। बिलाल अहमद की रिपोर्ट। टेक्सटाइल सेक्टर ज़ेर आता, पहले पीडीएम और अब निगरान हुकूमत के पास भी कोई नहीं है सद्देबाब। निगरान वज़रा की जानिब से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 70 अरब डॉलर तक ले जाने के दावे तो एक तरफ, साल 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मजीद 18% गिरावट का शिकार हो गयी। 2022 में जनवरी ta सितंबर के दौरान पाकिस्तान ने 14 अरब 53 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की। ताहम रवां साल इसी अरसा के दौरान 2 अरब 63 करोड़ डॉलर की कमी के साथ एक्सपोर्ट का ग्राफ 11 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट का रुझान जनवरी में -15, फरवरी में सबसे ज्यादा 30%, मार्च में 23, अप्रैल में 29, मई में 20, जून में 14, जुलाई में 11, अगस्त में 8, जबकि सितंबर में -12% रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक महंगे जराए से पैदावारी लागत में इजाफा मसाइल की जड़ है। ताहम हुकूमतों को बारहा आगाह करने के बावजूद कोई मस्बत इकदामात नजर नहीं आ रहे। निगरान वफाकी वजीर बराए पावर एंड पेट्रोलियम मोहम्मद अली का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या नहीं, इससे मुतल्लिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मजीद कहा कि अब उम्मीद है कि बिजली की कीमतों में इजाफा रुक जाएगा। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं जो कि लॉन्ग टर्म 25-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है, डॉलरों में देनी है। अब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम छेड़ नहीं सकते और छेड़ना चाहते भी नहीं, तो हमें ओवरऑल टैरिफ रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो कि हम करेंगे। लेकिन टैरिफ बहुत जल्दी शायद नीचे ना आ जाए इसमें, लेकिन अगर जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो हमारे बाद इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे तो मेरा पक्का बिलीफ है कि 1 साल के अंदर टैरिफ हमारा नीचे आ सकता है। आने वाले वक्तों में 2% अर्निंग हाउस होल्ड की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और जाएगा। एक इंसान के कमाने से घरों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। 1% अगर अर्निंग मेंबर है, आई थिंक दैट टाइम इज़ गॉन। हमें अपनी औरतों को, बच्चियों को तालीम देना और काम कराना ये एक मजबूरी हो जाएगी, हम चाहें या ना चाहें। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट के लिए बेहतर रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल मजबूत होता रहा और स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान फॉरेक्स मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी रहा। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर 5 रुपए 5 पैसे कमी से 282 रुपए 69 पैसे पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 24 रुपए 41 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 5 रुपए 50 पैसे कमी से 282 रुपए 50 पैसे पर आ गई। इस तरह ओपन मार्केट में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 50 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है। रुपए की कदर में बेहतरी और IMF से 70 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की खबरों के बायस स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 1261 पॉइंट्स इजाफे से 47,494 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसके अलावा इस अरसे में आली मंडी में अमरीकी खाम तेल 10.5% कमी के साथ $82 फी बैरल के करीब आ गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल सस्ता होने पर तवक्को है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी करे, जिससे महंगाई का जोर भी टूटेगा। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिससे कम से कम 15 अफराद हलाक और 78 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ज़लज़ले से मिट्टी के तौदे गिरने और मुनहदम इमारतों के नीचे लोगों के फंसने की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ हेरात से 40 किलोमीटर 25 मील शिमाल मगरिब में था और उसके बाद 4.6 और 6.3 शिद्दत के साथ आफ्टर शॉक्स आए। मर्द, औरतें और बच्चे ऊंची इमारतों से दूर गलियों में ही खड़े रहे और आफ्टर शॉक्स के बाद घरों को लौटने से हिचकिचाते रहे। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ हेरात से 40 किलोमीटर 25 मील शिमाल मगरिब में था और उसके बाद 4.6 और 6.3 शिद्दत के साथ आफ्टर शॉक्स आए। मर्द, औरतें और बच्चे ऊंची इमारतों से दूर गलियों में ही खड़े रहे और आफ्टर शॉक्स के बाद घरों को लौटने से हिचकिचाते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।